인천국제공항공사가 1,900여 명의 보안검색원을 직접 고용하는 방안을 추진하자 여러분께서는 정치하기에 좋은 완벽한 때라는 게 있다고 생각하시는지 궁금합니다. 한국 사회를 휘감은 불평등과 불공정. 사람들은 그 해결책으로 여전히 능력주의를 말합니다. 그러나 우리는 2부에서 능력주의는 불평등과 불공정의 좋은 해결책이 될 수 없다는 것을 살펴봤습니다. 오히려 능력주의는 새로운 신분제를 탄생시켜 이미 불공정으로 얼룩진 오늘날을 더 암울하게 만들었습니다. 불공정 반칙 특권, 불평등 양극화. 2021년 한국 사회가 맞닥뜨린 문제들을 해결하려면 능력주의가 아닌 다른 무언가가 필요합니다. 하이에크하고 롤즈는 조금 구분이 됩니다. 그리고 드워킨도 조금 구분이 돼요. 근데 이 세 가지는 이렇게 다 비슷한 사촌지간이고요. 샌들의 입장에서 봤을 때는 이 세 가지가 샌들의 공정성 개념에 좀 반하는 개념들이에요. 그래서 샌들은 그냥 하나의 그 해설자가 아니라 실제로는 자기의 어떤 태도를 갖고 있거든요. 공동체주의라는 태도를 갖고 있고, 되게 크게는 공동체주의와 자유주의가 계속해서 크게는 20세기 이후 혹은 20세기 후반에 공동체주의와 자유주의의 논쟁들이 계속 이어오고 있는 형태예요. 근데 샌들은 이 자유주의 계열의 공정성 이론들을 좀 비판하기 위해서 세부적으로 이렇게 나누죠. 하이에크의 자유시장주의, 그 다음에 롤즈의 복지국가적 자유주의와 드워킨이 좀 비슷한 위치에 있고, 샌들은 또 다른 한쪽에 이렇게 좀 위치를 하고 있고요. 자유시장을 옹호하는 자유주의가 하나 있을 수 있고요. 그 다음에 이쪽 끝에는 이제 공동체주의가 있는 것 같아요. 공동체주의가 우리가 이제 흔히 요즘에 많이 이야기되는 샌들이라든가, 그 다음에 왈저라든가 이런 사람들이 있고, 그 중간쯤에 이제 좀 롤즈의 복지국가적 자유주의가 있다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 자유주의적 시장경제의 어떤 모든 것을 사유화하고 개인의 자유를 가장 극대화시키려는 노력들이 있고, 공동체주의라는 거는 어떤 역사와 맥락을 갖고 있는 공동체 안에서의 개인의 어떤 역사성을 되게 중시한다면, 이제 롤즈는 그런 역사성이나 맥락을 갖고 있지 않은 개인이지만 공동체에 어느 정도의 책임을 갖고 있는 개인을 상정한 그런 중간적인 단계라고 보실 수 있을 것 같아요. I view the question of which bottlenecks are we stuck with, or which ones should we even keep if we have the choice, as a question that doesn't have a kind of yes, no binary answer. It's not that some are legitimate and some are not. It's maybe unsatisfying because, we like it to be that something is legitimate or it's not. I think it's much more of a spectrum. There are benefits to be had from some processes that create bottlenecks. And the question is, are those benefits worth the societal cost of setting up our opportunity structure in this way? You don't want people going out and because they're kind of smooth talkers, taking in a lot of clients who then will be giving them money, and it's not very good if they are actually, not able to do the work and are just defrauding everybody. 이처럼 능력주의의 대체제에 대해서는 비단 지금의 대한민국에서뿐만 아니라 오래전부터 전 세계적으로 논의되어 왔습니다. 그렇다면 우리는 잠시 한반도 밖으로 눈을 돌려볼 필요가 있습니다. 인생의 중요한 관문마다 시험을 치러 학교와 직업, 더 나아가 삶의 질이 결정되는 나라. 능력주의에 대한 믿음을 바탕으로 고도 성장을 이뤘고, 지금도 능력주의를 대단히 신뢰하는 나라. 우리나라 이야기가 아닙니다. 아시아에서 가장 높은 1인당 GDP 6만 6천 달러를 달성한 경제 초강대국 싱가포르의 이야기입니다. In Singapore's case, I think the term really starts to be used
much more explicitly and publicly, as a product of a broader attempt to codify the Singapore success story, right? So Singapore uses meritocracy as a kind of alternative to liberal democratic trajectories, right? And then, by the 90s, you have also meritocracy, kind of emerging out of a celebrated model which is favored by global institutions of neoliberalism, the same West, right, that criticized Singapore for human rights abuses, also celebrated Singapore for its neoliberal values, right? The World Bank, the IMF were looking for models of economic growth, right? So Singapore is a miracle economy in their eyes, and meritocracy was part of this story. And that got co-opted by global, West-based, Western-based institutions that were, looking for examples to support their own ideology. And meritocracy then sort of emerged as this ideological way of explaining why such leaders were worthy of respect and obedience and authority and so on and so forth, right? So you had that kind of shaping as well. And then, meritocracy then starts to feed in the 2000s, and it starts to feed the Singapore brand. It has a certain kind of luminescence that attracts foreign investors, it attracts tourists, it attracts global talent, it attracts the super rich to come and live and work in Singapore. So that brand also kind of contributes to its international soft power. And this reconnects Singapore back to its survivalist mentality, right? The survivalist mentality that is a small state which has to struggle just to survive. 한국이 능력주의 이데올로기를 바탕으로 한강의 기적을 이뤘듯 싱가포르를 세계적인 경제 대국으로 만들어준 이데올로기 역시 능력주의였습니다. 하지만 고도성장이 끝나갈 무렵 능력주의는 오히려 사회적 비용을 발생시키기 시작했습니다. Yes, meritocracy, I think, was a helpful arrangement of society's scarce resources in the early decades, right? You wanted to make sure that your smartest people got into positions of leadership, especially public sector leadership, that would then make, sort of rational policies, but also kind of fast-sighted policies in order to develop a place like Singapore quickly and sustainably. Today, of course, it's kind of, as with all good things, right? They don't last forever. And so meritocracy in that as social machinery for ensuring you have the best leadership is also the same kind of machinery that creates inequality, elitism, and at some point a certain kind of arrogance of leadership, right? Dismissive of the needs of ordinary people, almost defining whatever comes from ordinary people as irrational, right? So you get to that point where it's decadent already. It's starting to unravel, right? Because the motivations are different. There's disconnection. The elite live in their own world, entitled world, fantasy of technocratic policy. So I think one of the approaches to mitigating the problems of elitism or kind of a degraded meritocracy in more recent years in Singapore has had to do with ensuring that education is much more sophisticated than simply being front-loaded for people at a certain point in their lives and then expecting them to use that education to then make a kind of living after that productively and
securely. One approach to this was to actually encourage a certain kind of lifelong learning among its citizens. We have a few different bottlenecks in the United States that I think are pretty serious. We certainly have a test score bottleneck that's similar to the those in a number of other advanced countries. Maybe it's a little less constraining in the United States because we have community colleges and we have some ways around the bottleneck. There are some places that are now admitting students on the basis of only their grades and not their test scores. And I guess in the United States, the other thing to say about it is there's a fair amount of heterogeneity of institutions. So actually, I think things end up a little less constraining in the United States as a result of that. I don't know, maybe we'll call the United States a 6 on your 1 to 10 scale. I'll play a number game if you want, but it's a little bit hard to say. I mean, I think what moves the United States a little higher on the scale than some peer countries is the extent to which, because we're pretty limited in our social provision, you do need money for an awful lot. So money as an instrumental good is functioning as a pretty severe bottleneck. 한국, 싱가포르, 그리고 미국. 모두 능력주의에 기반해 건설되고 번영을 누린 나라들입니다. 싱가포르와 미국에서는 평생교육 또는 2년제 지역 전문대학처럼 모두에게 공평한 교육의 기회를 제공함으로써 능력주의가 야기하는 불평등을 조금이나마 해소하려는 시도가 이루어지고 있습니다. 그러한 노력들은 어떤 결실을 맺었을까요? I think there's something very positive in that approach to equip people with not just what they learn at the beginning of their lives, but to constantly give them opportunities to learn and to love that process, right? And also to benefit from that process in terms of being able to find employment in different conditions. So I think there was something very positive about that in the context of meritocracy. However, has it made a lot of difference? Anecdotally, it would seem that many people have not used this money, or if they've used it, it's been for hobbies and not necessarily for lessons that have made them more re-employable, for example, right? So those connections are not very clear. So what can you do about it? I would say that at the very least, right, we should pay more attention to the starting points. We should pay more attention to the material conditions in which doing well in Singapore is possible. If we reach a point where people feel there's nothing I can do, right, to do well in this Singapore that's become so divided. There are a couple of things. Part of me thinks, the scholar in me thinks, that if you can show how a system works, people can come to see it clearly and act on the basis of that understanding. But that's obviously a scholar's rather than an activist's approach. A political activist, I think, has to think a little differently, which is this: you don't try to solve the problem all at once. You try to begin with the policy. So here's a concrete example. I'm a big proponent of increasing enrollments at elite universities. So right now, the US is extraordinary in this respect. The number of places at really elite universities and colleges has not grown much in the past 50, 60 years. The population has grown enormously. There's no new Harvard. It's just Harvard. Now, that means that obviously that elite has become narrower and narrower. So if you massively increase enrollments in these universities, what you would do is you would, on the one hand, create a big new constituency for that. All the people who could get in, or all the people who've gone and graduated. And on the other hand, you would also show the elite, hey, wait, this is not so bad for you and your kids, because the stress and the pressure to get in has gone down a little bit, and their lives have gotten better.
And then you create a new set of employers who had a big interest in promoting a larger educated class of workers. And so what this policy would do is, on the one hand, it would reduce inequality. And on the other hand, it would create political groups who would have an interest in further reducing inequality. And so the way you try to do this is you don't solve the whole thing at once. Take small steps, and the small steps have to be ones that make the groups that want to solve the problem more powerful. 능력주의를 전면적으로 부정하는 것은 불가능합니다. 능력주의는 우리 직관에 가장 잘 맞아떨어지는 분배 방법입니다. 마땅한 대체제를 찾기도 힘듭니다. 그러나 그동안 우리는 능력주의의 보상적 측면에만 몰두한 나머지 지위가 비정상적으로 분배되고 있다는 현실을 망각했던 것이 아닐까요? 지금의 기울어진 능력주의는 능력주의 사회의 승자가 자신의 과실을 패자에게 조금이라도 나누어주는 방법으로 보다 공정하고 정의롭게 거듭날 수 있습니다. 그러니까 분배 공정성 이론에서 분배가 어떤 원칙으로 이루어지는가에 대해서 1960년대부터 계속해서 연구가 있어 왔어요. 공정성 이론가들 가운데서. 근데 처음에 나타났던 그 원칙이 형평 원칙이에요. 근데 그 이후에 여러 가지 다른 요인들이 영향을 미친다는 것들을 학자들이 발견을 했어요. 어떤 자원들은 모든 사람에게, 멤버십을 갖고 있는 모든 사람에게 동일하게 나눠주는 게 더 공정하다고 느끼는 경우도 있었고요. 또 어떤 경우에는 더 필요한 사람에게 더 많은 것을 주는 게 공정하다고 느끼는 경우도 있었어요. 대부분의 사람들이 부모가 한국인이면은 태어나자마자 한국 국적을 갖게 되죠. 모든 사람이 동등하게 국적을 부여받고 거기에 따르는 권리들을 우리가 누릴 수가 있죠. 또 어떤 경우에는 더 필요한 사람에게 더 많은 자원들을 주기도 합니다. 평균보다 낮은 수준에서 더 많이 필요한 사람도 있지만 정말 능력이 뛰어나서 더 많은 자원들을 우리가 이렇게 좀 더 몰아줘야 되는 경우도 있어요. 어떤 천재적인 과학자라든가 음악가라든가 이런 사람들은 사회적인 자원들을 몰아줘서 그 사람의 능력을 더 키워서 사회 전체적으로 그 사람이 행할 수 있는 영향력을 더 크게 만드는 경우도 있거든요. 그래서 형평과 평등, 필요 이 세 원칙이 어떤 그 테이블의 다리, 세 개의 다리처럼 이렇게 좀 그 균형을 이루면서 공정성을 이렇게 이루고 있거든요. 사실 이 세 가지가 역할들이 다 다르거든요. 형평의 원리는 어떤 조직의 생산성, 효율 이런 걸 높일 때 이제 굉장히 잘 들어맞는 어떤 원리고요. 그 다음에 이제 평등의 원리 같은 경우에는 그 조직의 전체적인 어떤 통합, 그 다음에 사람들 간의 어떤 조화 이런 것들을 이제 강조할 때 이제 평등의 원리들이 많이 쓰이고요. 그 다음에 복지 수준에 대해서 생각을 할 때는 우리 이제 필요의 원칙들을 많이 사용을 합니다. 그래서 그런 것들이 상황에 따라서 또 시기에 따라서 맥락에 따라서 개인에 따라서 이렇게 조금씩 조정돼야 되는데 너무 형평 원리에 입각한 능력주의만 좀 강조하는 그런 측면들이 좀 있죠. 우리는 1부와 2부에서 공정 열풍의 배경을 분석했습니다. 한국 사회에 깊숙이 뿌리내린 능력주의는 저성장 시대에 들어 한계에 부딪혔습니다. 성공으로 나아가기 위한 병목이 생기고 병목은 곧이어 극심한 경쟁으로 이어졌습니다. 그 결과 객관식 시험을 강하게 신뢰하는 문화가 생겼습니다. 지난해 인천국제공항 정규직 전환 논란에서 보았듯이 말입니다. 이제 우리는 조금 다른 능력주의 사회를 그려봅니다. 공정성 논란이라든가 무한능력 경쟁 사회가 지금 우리가 경험하고 있는 그런 사회인데, 일반적 을들끼리 능력 경쟁을 위해서 무한한 노력들을 거듭한다라고 해봐요. 그럴 경우에 이득을 갖고 가는 사람들은 누구일까요? 능력 경쟁, 무한한 능력 경쟁 구조에서 이득을 점하는 세력들은 과연 누구겠습니까? 아무래도 기존의 이런 사회 구조를 무한한 능력 경쟁의 사회 구조를 만든 그걸 규칙으로
도입을 해가지고 뿌리를 내리게 한 사람들이 그 과실을 대부분 얻어갈 겁니다. 따라서 공정성 논쟁에 목매달기보다는 여러분들이 이익을 증진시킬 수 있는, 여러분들이 기성세대에게 여러분들의 몫을 내놓으라라고 말할 수 있는 의제를 내세우는 것이 여러분들에게는 훨씬 더 중요하다고 생각해요. 일종의 공정성 의제는 일종의 우리 사회가 또는 우리 청년 세대들이 겪고 있는 커다란 사회적 문제를 이렇게 가리는 은폐 장막이다라고 저는 보거든요. 그런 논쟁에 목매달 필요는 없습니다. 전부가 공정만 이야기를 하고 있어요. 그러면 이 아주 본질적인 부분을 생각해 보세요. 지금 한국 사회는 불공정한 불평등 사회입니다. 자, 그러면 이것을 공정한 불평등 사회로 만들면 좋아져요? 이게 핵심이에요. 지금 한국 사회를 보여주는. 한국 사회가 공정한 불평등 사회가 되면 사실은 그 불평등은 더 심화되거나 더 정당화되거나 더 영속화될 가능성이 많아요. 거기에 대한 성찰이 전혀 없어요, 지금. 그게 문제입니다. 공정은 일종의 정의의 하위 개념이죠. 공정이라고 하는 것은. 반칙하지 말자. 반칙하는 사회는 좋지 않다. 그 이야기를 정치적인 이념으로 제시한다고 하는 것 자체가 너무 웃기는 거죠. 너무 공정담론이 지배한다는 것 자체가 한국 사회가 정의나 존엄의 담론으로 넘어가지 못하고 있다라고 하는 지금 한국 사회의 정치적인 상상력의 어떤 후진성 또는 퇴행성 이런 것들을 보여준다고 저는 생각을 해요. 공정담론이라고 하는 것은 한 사회가 갖춰야 될 기본적인 원칙이지 추구해야 될 이념이 아니에요. 거기에 대해서 분명히 인식할 필요가 있다는 거죠. 지금 한국 사회의 근원적인 문제는 공정이 아니에요. 공정은 당연히 전제돼야 할 규칙이죠. 한국 사회가 구현해야 될 가장 큰 문제는 공정이 아니라 바로 정의입니다. 그리고 그 정의란 말은 결국은 불평등을 해소하는 거예요. 한국 사회는 전 세계에서 가장 불평등한 사회가 됐다는 이 지점이 한국 사회의 모든 불행의 근원이에요. 너무너무 불평등한 사회에 있기 때문에 한국인들의 삶 자체가 이것은 너무 피곤한 삶이에요. 너무너무 피곤한 삶이에요. 그래서 이건 온전한 그러한 인간으로서의 삶을 한국에서 산다는 게 과연 가능할까? 라고 물으면 결코 가능하지 않아요. 승자도 그렇고 패자도 그렇고 이 경쟁에. 그래서 저는 불평등 문제가 한국 사회가 지금 풀어야 할 가장 중요한 그러한 과제라고 봅니다. 절차의 공정함, 형평성은 물론 중요합니다. 그러나 형평성에만 지나치게 매몰되면 능력주의가 야기하는 불평등의 문제가 가려집니다. 최근 발표된 세계 가치관 조사에 따르면 소득이 평등해야 하는가 아니면 능력 등에 의해 더 차이나야 하는가라는 물음에 한국인 중 65%가 불평등, 그리고 12.4%가 평등해야 한다고 답했습니다. 전 세계에서 유례를 찾아보기 힘든 수치입니다. 이는 우리가 평등의 원리를 망각하고 있었음을 상기시킵니다. 하지만 능력주의의 폐해를 극복하려면 우리가 직관적으로 추구하는 형평성과 조금 배치되더라도 평등의 원리까지 수용할 필요가 있습니다. 결과의 평등이라는 게 무조건적으로 모든 결과를 동일하게 노력이나 능력에 상관없이 모든 결과를 동일하게 준다는 의미보다는 어느 정도의 노력과 능력에 의한 차이는 인정을 하되 그 차이가 영구적으로 재생산되지 않는 정도로 그 차이를 주는 게 굉장히 중요하다고 생각이 돼요. 논리적으로는 기회평등이라는 출발선의 동등함, 이게 달성될 수 있지만 현실적으로는 굉장히 불가능한 것 같아요. 그래서 우리가 물론 이 기회평등, 출발선의 동일한 출발선, 이 가정들을
만들려고 노력은 해야 되겠죠. 계속해서 노력은 해가지만 이 한계를 좀 인정을 하고 출발선의 어떤 동일함보다는 동일함도 중요하지만 결과에 있어서의 어떤 차이가 정말 이 사람의 노력을 아니면 이 사람의 어떤 재능을 실질적으로 잘 반영할 수 있는 것인가에 대해서는 좀 고민을 해봐야 될 것 같아요. 선택 가능한 불평등이라는 개념을 지금 제가 생각을 하고 있는데, 선택 가능한 불평등이라는 건 뭐냐면 어떤 사람이 불평등을 선택할 수 있냐는 측면이에요. 우리나라에서 예를 들어서 나는 사회적으로 되게 중요한 재화들, 뭐 돈이라든가 지위라든가 권력이라든가 이런 것들 누구나 이제 추구하려고 하잖아요. 근데 어떤 사람이 만약에 나는 그걸 추구하지 않겠다. 그리고 나는 그 대신 그만큼 노력을 하지 않겠어. 그 대신 나에게 이 사회에서 어떤 살아갈 수 있는 기본적인 어떤 재화와 권력 혹은 뭐 지위만 나한테 줘라고 이야기를 했을 때 과연 우리 사회가 그런 것들을 지금 용인할 수 있는가 하는 좀 그런 의문을 좀 가져봤어요. 예를 들어 성과주의에 평등의 원리가 더해진 능력주의 사회는 지금과 사뭇 다릅니다. 아래로는 공정 담론에 가장 기저에 깔린 능력주의 일변도의 분배 원칙 대신 능력주의와 평등주의가 절충하는 다원적인 분배 원칙을 마련해야 합니다. 그에 따라 사회적 안정과 성공으로 이어지는 통로가 전부 다 늘어나며 병목이 해소되는 단초를 마련할 수 있습니다. 위로는 능력주의 맹신의 표면적인 향상으로 나타난 시험 절대주의와 과잉 경쟁을 완화하려는 노력이 필요합니다. 큰 틀의 인식의 변화, 패러다임의 변화가 중요하다고 하는 것인데, 우리는 지금까지 계속 경쟁 교육이라는 것을 너무나 당연한, 교육이면 당연히 경쟁 교육을 시키는 것이다 라고 생각하고 있는데, 그게 잘못됐다는 거죠. 이제 그 생각을 바꾸는데 시간이 좀 걸릴 거예요. 제가 요즘에 계속 이야기하는 게 바로 그거예요. 경쟁 교육은 야만이다. 한국은 전 세계에서 가장 경쟁 교육이 심하다고 아까 르몽드지가 보도했다 그랬죠? 그러면 가장 야만적인 교육이라는 거예요. 독일의 경우는 학교에서 아이들을 경쟁시키지 않아요. 1970년부터 그렇게 바꿨어요. 여러분 생각해 보세요. 경쟁이 없는 학교를 상상할 수 있어요, 여러분? 학교에 등수도 없고 석차도 없어요. 그냥 서로 다른 아주 평등한 수평적인 관계의 아이들이 있는 거예요. 똑똑한 아이, 또 열등한 아이, 또 우등한 아이, 이런 게 없어요. 경쟁 교육을 50년 동안 안 시키면 인간이 어떻게 될까? 궁금해요, 안 궁금해요? 궁금하죠? 그게 오늘의 독일이에요. 어떻게 되나요? 전 세계에서 가장 성숙한 민주 시민의식을 가진 나라가 독일이에요. 교육이 추구해야 될 가장 중요한 가치가 무엇이냐? 가장 중요한 가치가 뭐겠어요? 가장 중요한 가치. 네? 이제는 경쟁 교육에서 이제는 존엄 교육으로 바뀌어야 된다는 거죠. So I think that there are things, I wouldn't say beyond fairness, I would say besides fairness. So it's very important for society to be fair, or at least not terribly unfair. And right now we live in societies that are terribly unfair. But fairness is not enough. What's also important is something like flourishing. So, fairness has to do with whether everybody has an equal chance at whatever is good, or whether everybody has an equal amount of the good thing. But that still doesn't tell you what it is that everybody has an equal chance of, or what everybody has an equal amount of. And the thing that everyone has an equal amount of right now is something like income, wealth, and status. So we don't have an equal amount of it, but that's the thing that's being distributed. Whereas what one might think should be distributed is having a life that is meaningful when lived from the inside. Doing things that matter, doing them well, doing them together with others. So care, community, flourishing, well-being,
These are all values that are very important that meritocratic competition doesn't really care about very much. And so it's important to develop a politics that promotes those values and, of course, also distributes them fairly. 무엇보다도 공정 담론을 넘어서야 합니다. 공정이라는 단어에 담기지 못하는 가치로 우리 사회의 의제를 전환하는 것이 필요합니다. 자유주의의 어떤 자유와 평등주의의 평등이 서로 상충되잖아요. 막 싸우잖아, 서로가. 근데 거기에 서로가 서로를 이해하는 연결고리로서 박의를 갖는 거예요. 그러니까 자유, 평등의 적절한 어떤 조화 속에서 때로는 자유주의 세력이 집권을 하고, 때로는 평등주의 세력이, 예를 들어서 프랑스나 독일 같은 경우 그러잖아요. 한 번은 사회당, 또 한 번은 또 보수, 저 우파, 이렇게 서로가 돌아가면서 집권을 하되 서로가 그다지 증오를 보이지 않는 이 사람들은 거기에는 박의 정신이 있는 거예요. 박의에는 이를테면은 어떤 이 톨레랑스 같은 연대, 관용과 연대가 그 연결고리로서 상대방의 가치를 인정하는 그런 거, 서로가 서로를 존중하는. 그러니까 상대방을 깔아뭉개지 않잖아요. 너 빨갱이야 이런 말 안 하잖아요. 예를 들어서 유럽에서 자유주의 세력들이 평등주의 세력들한테 지금 사유당이라든가 예를 들면 삼인주의 이쪽 애들한테 너 막스주의야 이렇게 얘기 안 하잖아요. 너 빨갱이야 이렇게 얘기 안 하잖아요. 우리는 조금만 달라도 보수 꼴통 또는 조금만 달라도 그냥 빨갱이 이런 거 대신에 그 사람들 마음속에는 이제 능력주의가 있는 거죠. 잘나지도 못했으면서 무슨 빨갱이야 하면서. 적어도 저희 학교를 운영함에 있어서 가장 중요한 그 단어는 함께한다, 같이한다입니다. 그러니까 능력이 있는 사람은 능력이 있는 사람으로서의 할 일, 내가 노래를 잘 부르는 사람은 또 노래를 잘 부르는 사람으로서의 할 일, 여러 가지 자기가 잘하는 일에 대한 특성들이 잘 있는데 뭐 어떻게 보면은 이제 그 대우를 어떻게 하냐는 뭐 때에 따라서 조금씩 차이가 있을 수 있지만 그 사람을 존중하는 데 있어서는 차이가 있을 수가 없습니다. 시대의 차이도 있고 생길 수가 없죠. 그러나 우리가 상대방에 대한 아까 배려라는 이야기, 존중이라는 이야기가 없는 사회가 되었을 때는 아무런 의미가 없습니다. 그래서 앞으로 사회의 명제는 서로 존중하면서 어떻게 같이 갈 것이냐, 함께 갈 것이냐라는 게 제일 중요하다고 보고요. 이제 사람들이 처음에 공정 이야기를 할 때는 아주 뭐 협소한 의미의 공정이라기보다는 좀 넓은 의미의 공정. 예를 들어서 약자를 우리가 보호해 주지 못한다. 보통 사람들도 인간답게 살 수 있는 사회적 환경을 만들어야 된다. 좀 넓은 의미의 공정에 초점을 맞추었는데 이게 약간 불분명하거든요. 그렇게 넓은 의미의 공정은. 그렇기 때문에 아주 좀 뚜렷한 사건들, 뭐 입시 부정이라든가 아니면은 무슨 채용에 있어서의 뭐 그런 그 기준이라든가 사람들이 누구나 한마디씩 하기 좋은 눈에 띄는 시사 이슈들, 그런 것들이 되게 협소한 의미의 공정과 엮이다 보니까 이 공정성 담론에 대해서 사람들이 또 문제를 제기하고 좀 약간 질리기도 하는 것 같고 너무 담론이 과잉이 되기도 하고 그러면서 좀 더 넓은 영역으로 이제 좁은 의미의 공정에서 좀 벗어나서 좀 더 넓은 의미의 가치들, 공정으로 담기에는 좀 힘든 것들을 담아내려고 하는 것 같아요, 요즘에는. 어쩌면 공정 이후의 담론은 이미 우리 안에서 만들어지고 있을지도 모릅니다. 한편에서는 능력주의를 예찬하지만 다른 한편에서는 경쟁 지상주의와 격차 사회에 대한 회의감이 커져가고 있습니다. 이러한 회의감이 우리 사회를 변화시키는 원동력이 될 수 있을까요? 옛날에는 진짜 금메달을 누가 따느냐, 1등을 하느냐 아니냐에 우리가 너무나 집착해 있었는데 지금은 이제 우리 사회 전체의 어떻게 보면 국민의식 수준이라든가 이런 것들이 바뀌면서 1등이 아니어도 우리가 막 애정할 수 있는 막 선수들이 생기고 그들에 대해서 막 칭찬하고 함께 이렇게 그 올림픽이라고 하는 것 자체를 즐기는 이런 수준까지 우리 사회가 좀 올라왔잖아요. 그래서 그런 부분에서 저는 이제
오랜 우리 사회의 어떤 역사, 이 정치, 특히 정치의 역사 때문에 생긴 이 불신, 사회적 신뢰도가 되게 낮기 때문에 나는 잘하는데 제가 잘 못하면 어떡할까? 예, 이런 것 때문에 뭐 이성적으로는 저게 합리적이라는 거 알면서도 그거를 최종적으로 결정하지 못하게 만드는 굉장히 강력한 힘이었고 원인이었는데 이런 게 저는 이제 상당히 많이 와야되고 있다고 생각을 해요. 저는 이제 이런 논쟁은 점점 줄어들 거라고 생각해요. 지금과 같은 방식의 논쟁은 이제 그렇게 힘을 많이 받을 거라는 생각이 안 들어요. 왜냐하면 아까도 얘기했지만 사회 전체가 이제 변하고 있고 그걸 이제 삶으로 다 느끼고 있기 때문에 다만 이제 우리 그 경제나 이런 노동시장에서 이 양극화가 너무 심화되고 있기 때문에 이런 문제들이 어느 정도 완화되느냐에 의해서 그 속도가 좀 영향을 받을 것 같다는 생각은 들긴 하죠. 저는 한국 사회를 이제 정말로 멋있는 아주 멋진 미래의 이상적인 사회의 모델로 충분히 만들 수 있다고 봐요. 여러분, 지금 우리가 30-50 클럽이라는 데 들어가 있다는 거 아시죠? 그게 뭐예요? 인구가 5천만 이상 되는 국가 중에서 1인당 국민소득이 3만 불이 넘는 그런 나라가 얼마 안 돼요. 7개밖에 안 돼요. 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 그 다음에 이태리가 6번째로 됐고요. 우리가 7번째 됐어요. 여러분 생각해 보세요. 우리 빼고 나머지 6나라가 어떤 나라들이에요? 선진국이기도 하지만 그들의 역사를 보면 전부 다 과거 제국주의 국가들이에요. 제국주의의 경험이 없는 유일한 나라가 지금 한국이에요. 그 안에서. 너무 자랑스러운 겁니다, 사실은. 그래서 저는 한국 사회가 이 평등의 들판 속에서 학벌이라고 하는 새로운 괴물만 우리가 길들이고 이들을 없앨 수 있다면 전 세계에서 유례가 없는 멋진 평등사회를 만들 수 있다. 저는 그렇게 생각해요. 한국 사회가 상당히 물질주의적이고 상당히 사람들이 비슷한 걸 원하는 것 같지만 그거를 예전에는 고도성장기에는 사람들이 어떻게든 그걸 다 원해서 어떻게든 다 추구해서 어떻게든 비슷하게 흉내라도 낼 수 있었거든요. 근데 이제 시대는 변한 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 불행이기도 한데 사람들이 이제 다 비슷한 걸 원하지만 그 중에 그것을 원한 걸 얻을 수 있는 사람은 극소수가 돼버렸고 나머지 사람들 그것을 얻을 수가 없어요. 그러면은 이 나머지 사람들은 어떻게 하느냐? 각자가 원하는 방식의 라이프 스타일을 만들어내게 돼요. 대안적인 라이프 스타일을 훨씬 더 이 사람들이 쪽수가 많거든요. 그 대안적인 라이프 스타일이 막 등장을 할 겁니다. 그게 좀 가시적으로 이제 보일 것이고 그러면서 우리가 머릿속에 가지고 있는 어떤 생각의 고리들, 도식들, 생각의 어떤 파이프라인들이 조금씩 변할 것 같아요. 지난 수년간 공정한 세상을 만들자는 구호 아래 수많은 사람들이 공정을 외쳤습니다. 공정한 경쟁과 공정한 시험을 외쳤습니다. 그렇게 만들어진 지금의 2021년, 세상은 계속해서 공정을 외치는 목소리로 떠들썩합니다. 공정을 외치지만 해결되는 것 없이 피로감만 늘어날 뿐입니다. 본질을 빗나간 외침에서는 갈등의 싹이 피어납니다. 2021년의 공정 열풍은 지속되기 어려운 담론입니다. 떠들썩했던 2021년을 넘어 우리는 새 시대를 향해 달려가고 있습니다. 우리들의 문제를 해결하려면 공정의 울타리를 벗어나야 합니다. 공정을 초월해 존엄과 공존, 평등과 정의를 외치는 미래를 우리는 그려봅니다. 그리고 그런 세상에서 우리는 마지막으로 묻고 싶습니다. 당신은 공정한 세상에 살고 있습니까?